जो शांति के समय पसीना बहाता है तो उसे युद्ध के समय कम रक्त बहाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने पसीना बहाने में थोड़ी देर कर दी? હું નિવૃત્ત શિક્ષક અચ્છા, તો આ બધું બોલ્યા કઈ તકલીફ બકલીફ નહીં? ટેન્શન નહીં અટકાઈ દે? ના ના કોઈ તાકાત નથી. અમારા ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ વિરોધમાં છે, સરકારની વાલીઓ વિરોધમાં છે, કર્મચારીઓ વિરોધમાં છે, ખેડૂતો વિરોધમાં છે. તેમ છતાં મત નીકળે છે તો મત આવે છે ક્યાંથી, કયા મશીનમાંથી, કયા પ્રોટેક્શનમાંથી, ક્યાંથી કયા પ્રશાસનમાંથી આવે છે એ બાબતે અમે બી આજે અસમંજસમાં જ છીએ. અસમંજસના કારણો તમે શોધી નહીં શકતા? હું એ તો તમને કહી રહ્યો છું, બિહારની ચૂંટણીમાં જે કારણો બહાર આવ્યા, મધ્યપ્રદેશ મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીમાં જે કારણો બહાર આવ્યા, એવું કીધું ડરો મત ક્યાં ડરીએ છીએ તમે? કારણોની ચર્ચા કેમ કરતા નથી? કયા કારણો? બિલકુલ ક્યાં ડરીએ છીએ તમે જુઓ. અહીં આગળ તાલુકા પંચાયતથી લઈ, નગરપાલિકાથી લઈને, ધારાસભ્યથી લઈને સંસદ સભ્ય સુધી ભાજપના હોવા છતાં અમે જુઓ આ મેદની જુઓ અમારી, અમે કોંગ્रेसના સ્વાગતમાં આખું નડિયાદ અહીં ઊભું છે. लेकिन जनता तो जानती है ना कौन उनके साथ रोड पे खड़ा था, कौन उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला। जनता को पता है, फिर भी जनता क्यों कांग्रेस को हराती है, भाजपा को जिताती? जनता कांग्रेस को हराती है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। તમને એવું લાગે છે કે આજના યુવાનોમાં તમારા જે વખતે તમે યુવાન હતા તમે આંદોલન કરતા એવો દમ આજના યુવાનોમાં છે? યુવાનોમાં મૂળ વસ્તુ શું છે, સાચું કહેજો કાકા. યુવાનો કોંગ્રેસની સરકાર જોઈ જ નથી. 30 વર્ષનો યુવાન થયો હોય એ જોઈ જ નથી એટલે સ્વાભાવિક વસ્તુ કે એને પોતાને ખબર પડે નહીં. પણ અમે જે જોયું છે એના અમારા વખતે જે નોકરીઓ હતી ને મેરિટના ધોરણે મળતી હતી. ભાજપ એમ કહે કે અમે વિકાસ કરીએ છીએ તો દેખાય છે ને વિકાસ. તો વિદ્યાર્થીઓ આજે બેરોજગાર છે, મહિલાઓના ઘર કેવી રીતે ચાલે છે, ચૂલો કેવો સળગે છે એ તો એ નેતાઓને દેખાવાનું જ નથી. તો ભાઈ કેવી રીતે વિકાસ કર્યો કે છો? સરકારે તો ચૂલા જ કાઢીને ગેસના બાટલા આપી દીધા. હવે તો પ્રાઇમર કાઢી નાખ્યા. પણ ગેસના ભાવ સાંભળે ને 380 રૂપિયા ગેસનો બોટલ મળે, આજે 1150 મળે. સિલિન્ડર આપી દીધા, અમે પુરાવાના કેવી રીતે? સાચું, અત્યારે કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રાના બીજા ચરણમાં નડિયાદે પહોંચી છે કોંગ્રેસની આ જન આક્રોશ યાત્રા. અને અહીંયા કેમેરામેન બતાવશે કે છેક લાંબી લાઈનો લાગી છે, બાઇક રેલી અહીંયાથી નીકળવાની છે. અમે અહીંના બહેનો સાથે વાતચીત કરીશું. જી બેન, શું નામ તમારું? क्या नाम है बेन? શું નામ તમારું? मेरा नाम हिमानी पांचाल है। अच्छा, आपको कहीं पहले देखा हुआ है, कांग्रेस में आए हुए थे क्या? जी, मैं कांग्रेस में, मैं अभी जनरल कांग्रेस में सोशल मीडिया में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है, अभी चुनाव भी नहीं है? अभी चुनाव नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि यदि जो शांति के समय पसीना बहाता है तो उसे युद्ध के समय कम रक्त बहाना पड़ता है। इसीलिए यदि अभी इलेक्शन नहीं है और अगर इलेक्शन नहीं है उस वक्त में कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर आम जनता की जो समस्याएं हैं उन सभी मुद्दों को लेकर जनता की जागृति के लिए और जनता के आक्रोश को व्यक्त करने के लिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा का मकसद है कि हम अधिकाधिक रूप से जनता की समस्याओं को, है ना, सरकार को अवगत कराएं और अधिकाधिक लोग हमसे जुड़े। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने पसीना बहाने में थोड़ी देर कर दी? नहीं, जब जागो तब सवेरा। पसीना बहाने में कभी देर नहीं होती है। आप जब शुरू करेंगे, आपको अगर सक्सेस चाहिए, सफल होना है, तो आप जब शुरू करेंगे, जिस क्षण से शुरू करेंगे वही क्षण आपके लिए सही क्षण है। अच्छा, इधर आपके नडियाद में क्या समस्या है? नडियाद में सबसे पहली समस्या गंदगी की है कि जगह जगह कचरों का ढेर है और पशु की एक बहुत समस्या है, गायों की समस्या। आप अगर मेमदाबाद वाले रास्ते से नडियाद शहर में एंटर करेंगे तो इतनी सारी गाय सड़कों पे आपको बैठी मिलेगी, वो पूरी सड़क ही चौक हो जाती है। तो वो पूरी सड़क गायों से भरी रहती है, बस वहाँ से नहीं गुजर सकती, टू व्हीलर नहीं गुजर सकता। कभी उसके लिए आंदोलन कुछ किया है? हाँ, गायों के लिए भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। उसके अलावा सड़क की जो समस्या है, अभी उतरे हो? हाँ, सड़क पर हम लोग बैठे हैं। मेरे ही घर के बाहर जो सड़क की समस्या थी उसको लेके हम लोग सड़क पर ही धरना दे दिया था, क्योंकि बहुत टूटी हुई सड़क थी। और उसी के फलस्वरूप जो नडियाद शहर कांग्रेस के कंटिन्यू मतलब ज्ञापन देने की वजह से आज वो सड़क का काम पूरा हुआ है। हमारे एरिया का काफ़ी अच्छी सड़क बनी है। ऐसी लोग भी कह रहे हैं कि 30 साल में उस तरह की सड़क नहीं बनी जिस तरह की अब बन रही है। वो तो सरकार श्रेय ले लेगी ना उसका। अब देखिए, श्रेय कौन लेता है ये इम्पोर्टेंट नहीं। हम लोग श्रेय लेने नहीं बैठे हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। हमारा काम है जनता के मुद्दों को उठाना। अगर हमारे द्वारा जनता के मुद्दों को उठाने से आगे जाकर सरकार भी वो काम करती तो अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि प्रजा का काम हो। तो श्रेय लेना बात की बात है, क्योंकि जो सत्ता में है श्रेय उसे मिलना ही है।
लेकिन जनता तो जानती है ना कौन उनके साथ रोड पे खड़ा था, कौन उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला। जनता को पता है, फिर भी जनता क्यों कांग्रेस को हराती है, भाजपा को जिता के? ये जनता कांग्रेस को हराती है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जैसा कि कहीं ना कहीं हमारा भी आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है वोट चोर गद्दी छोड़। तो जिस तरह आपने देखा हरियाणा के इलेक्शन में वोटों की जो चोरी हुई, या जिस तरह के डेटा निकल के सामने आए हैं, सर की जो कार्रवाई हो रही है, SIR के बाद जो प्रोसेसिंग हो रही है, और जिस तरह से वोटर IDs में या जो हमारे वोटर्स हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, या जिस तरह से अनियमित वोटर्स हैं, या जो भी घपला हो रहा है वोट चोरी के माध्यम से, तो उसके लिए हम लोग एक पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता कांग्रेस को नहीं चाहती है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं या तो हम लोग भी उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा वोट चोरी जैसा मुद्दा जो है मैं उससे सहमत हूँ। जी, શું નામ આપનું? સુભાષભાઈ આચાર્ય। અચ્છા, તમે અહીંયા કોંગ્રેસમાં હોદ્દેદાર છો? જી, હું પૂર્વ મહામંત્રી છું, પૂર્વ પ્રવક્તા છું અને પૂર્વ મંત્રી છું। યુથ કોંગ્રેસનો પણ પૂર્વ મહામંત્રી રહ્યો છે। કેટલા સમયથી પૂર્વ છો એમ અંદાજે? અંદાજે બસ હમણાં નવી બોડી બની તે પહેલાં એટલે એક્ટિવ કેટલા સમયથી છો? વર્ષોથી 20 વર્ષથી। 20 વર્ષથી। શું લાગે છે આ નડિયાદની અંદર આ કોંગ્રેસનો સફાયો અત્યાર સુધી થતો આવ્યો છે અને ભાજપ આજે આ ગઢ બનતો જાય ભાજપ? નહીં, સફાયો તો શબ્દ જ ના વાપરી શકાય। એનું કારણ કે તમે દરેક વિધાનસભામાં જુઓ કે ઓછામાં ઓછા 70,000 મતથી તો અમે રહ્યા જ છીએ। હાર જીત 2 નંબરની વાત છે, પણ કોંગ્રેસના ભાગમાં હંમેશા 70,000 મત રહ્યા છે। એનો મતલબ કે આજે પણ કોંગ્રેસના કાર્યકર, કોંગ્રેસને માનવાવાળા નડિયાદ શહેરની અંદર છે જ। બહુમતીમાં તમારા જેવા નેતા હોવા છતાં આટલા સમયથી પૂર્વજ હો, 20 વર્ષથી સક્રિય છો, તો કેમ એ સત્તા સુધી તબદીલ નથી થતા વોટ? એ દરેક ચૂંટણીમાં જુદા જુદા સમીકરણો હોય છે, અને બહુ મહત્ત્વની વાત કરીએ તો દરેક સમીકરણ બદલાતા હોય એ પ્રમાણે મતની પ્રક્રિયાઓ પણ બદલાતી હોય છે, અને એના લીધે પરિણામો બદલાતા હોય છે। સમીકરણની અંદર ભાજપે અવ્વલ નીવડે છે અને કોંગ્રેસનું પછી નહીં આવતું। જો હમણાં થોડાક વખત પહેલાં એક ડિબેટ હતી, ડિબેટમાં હું હતો ને મને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો, લગભગ નુપુર પટેલ જ હતા મને સવાલ પૂછનાર। એમણે પૂછ્યું કે ભાઈ આવું કેમ થાય છે? તો મેં એમને કહેલું કે જુઓ, અમારા ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ વિરોધમાં છે, સરકારની વાલીઓ વિરોધમાં છે, કર્મચારીઓ વિરોધમાં છે, ખેડૂતો વિરોધમાં છે, તેમ છતાં મત નીકળે છે તો મત આવે છે ક્યાંથી, કયા મશીનમાંથી, કયા પ્રોટેક્શનમાંથી, ક્યાંથી કયા પ્રશાસનમાંથી આવે છે, એ બાબતે અમે બી આજે અસમંજસમાં જ છીએ। કેમ એવું લાગે છે અસમંજસ કેમ મગજ? એટલે કે આટલો બધો એમનો વિરોધ હોવા છતાં, લોકો અમારા પક્ષે આટલા બધા હોવા છતાં, તેમ છતાં અમારે પરાજય, એટલે પછી અમને ખબર પડી બિહારની ચૂંટણીઓ પછી, મધ્યપ્રદેશ મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીઓ પછી કે કંઈક આવું પણ બન્યું છે, તો અમે પણ એનો શિકાર બન્યા આવીશું। અસમંજસના કારણો તમે શોધી નહીં શકતા? હું એ તો તમને કહી રહ્યો છું, બિહારની ચૂંટણીમાં જે કારણો બહાર આવ્યા, મધ્યપ્રદેશ મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીમાં જે કારણો બહાર આવ્યા, એવું કીધું ડરો મત, ક્યાં ડરીએ છીએ તમે? કારણોની ચર્ચા કેમ કરતા નથી? કયા કારણો? બિલકુલ ક્યાં ડરીએ છીએ તમે જુઓ, અહીં આગળ તાલુકા પંચાયતથી લઈ, નગરપાલિકાથી લઈ, ધારાસભ્યથી લઈને સંસદ સભ્ય સુધી ભાજપના હોવા છતાં અમે જુઓ આ મેદની જુઓ અમારી, અમે કોંગ્રેસના સ્વાગતમાં આખું નડિયાદ અહીં ઊભું છે। અને એવું નહીં, આખા ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં અમારી જન આક્રોશ યાત્રા જાય છે, જન મેદની ઉમટી પડે છે। આ શું કામ? અમે સ્વીકારીએ સ્વાગતમાં છીએ, આખા ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના સ્વાગતમાં છીએ। પરિણામ તો જે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે જે પ્રશાસન મશીન જે બી હશે, કારણ જે પણ હશે, અને કારણની ચર્ચાઓ તો અમે એવું નહીં કે ખાનગીમાં, કારણની ચર્ચા તો અમે તમારા ડિસ્પ્લે ઉપર, તમારા કેમેરાની આંખ સામે કરી છે। રાહુલજીએ કરી છે ને, કાગળ બતાવ્યા છે, પુરાવા આપ્યા છે। બ્રાઝિલની મોડલ હોય એના નામે 108 મત ભારતમાં હોય, આ બધા કારણોની ચર્ચા અમે જાહેરમાં કરી છે। પણ ચૂંટણી પંચ એમ કે આ તો રાહુલ ગાંધી બધું ગુમરાહ કરે। ચૂંટણી પંચની ભૂલ છે ને, ચૂંટણી પંચ સમજી ના શકતું હોય કે કોઈના ઈશારે નાચતું હોય, સરકારના દબાવમાં હોય, ચૂંટણી પંચની ભૂલ છે। અમે તો તમને સાબિત કરીને બતાવ્યું કે આ બ્રાઝિલની મોડેલ છે, એના નામે 118 મત છે, અને 118 મત તમને બતાડ્યા, ડિસ્પ્લે ઉપર બતાડ્યા, તમને કેમેરાની આંખે બતાડ્યા। આ ભાજપવાળા એમ કહે છે કે ઈવીએમ ઉપર ખાલી દોષ આપે છે, પણ કોંગ્રેસ પોતાના ગિરેબાનમાં ઝાંખીને જોતી નથી, એમનું સંગઠન વિશે જોતી નથી। 1885થી કોંગ્રેસ સક્રિય છે। દેશ આઝાદ નહોતો 1885માં, પણ દેશને આઝાદી અપાવવા માટે અમારું સંગઠન થયું, અને ત્યારથી અમે અમારા ગિરેબાનમાં ઝાંકીએ છીએ કે દેશને માત્ર આઝાદી નહીં, પણ આઝાદ થયા પછી આ દેશને સુશાસન પણ અમે આપ્યું। 5 વર્ષીય યોજનાઓ લાયા, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ,
હરિત ક્રાંતિ, શ્વેત ક્રાંતિ, આ દેશને પાયો અમે આપ્યો છે. અચ્છા, કોંગ્રેસે હવે એવું તો શું કરવું જોઈએ કે જે સત્તા ઉપર આવી શકે? કારણ કે તમે આટલા સમયથી પૂર્વ પણ છો અને અનુભવી પણ છો. જુઓ, કોંગ્રેસ જે રસ્તે ચાલી રહી છે બિલકુલ એ જ રસ્તે ચાલશે. સત્તા આવવી ના આવવી એ રાજનીતિનો એક ભાગ છે. કોંગ્રેસ ક્યારેય બિનસાંપ્રદાયિકતા નહીં છોડે. કોંગ્રેસ મત આપવા માટે ક્યારેય દારૂ વેચવા નહીં જાય. કોંગ્રેસ બીજા એના સ્તરથી નીચે ક્યારેય નહીં ઉતરે. સત્તા માટે તો નહીં જ. નહીં, પણ પરિવર્તન તો કંઈક એવું હોવું જોઈએ ને કે કોંગ્રેસના સંગઠનની અંદર આવું પરિવર્તન આવે. એમ પરિવર્તનની બાબત કરું. બિલકુલ બિલકુલ એ બાબતે હું તમારી સાથે સંમત છું અને 1000% અમે પરિવર્તન કરી રહ્યા છીએ. હમણાં તમે જુઓ તો આખા ગુજરાતની અંદર તમામ જિલ્લાના પ્રમુખો, નીચેના તમામ તાલુકાના પ્રમુખો, આ બધાનું હમણાં સર્વે કરવામાં આવ્યું. સર્વેના આધારે પ્રમુખ અને તાલુકા પ્રમુખોની નિમણૂકો થઈ છે. જી, શું નામ કાકા આપનું? રંગીતસિંહ રંગીતસિંહ. ક્યાંના? નડિયાદ? કપડવંજ. કપડવંજ. તો કપડવંજથી અહીંયા આવ્યા છો યાત્રામાં જોડાવા? યાત્રામાં પાર્ટીના માટે આવ્યા બહુ પડે ને. અચ્છા, કેટલા સમયથી પાર્ટીમાં કામ કરો છો? 72 1972 આજીવન. આજીવન. અચ્છા, હવે ભવિષ્યમાં આ પાર્ટી માટે કાયમી પાર્ટીમાં રહેવાનું હા, અને પાર્ટીના વિચારધારા ક્યારેય બદલવાની નહીં. અને ભાજપવાળા લઈ જાય તો પૈસા આપી? ક્યારેય બને નહીં. પ્રયત્નો બધા જ કરતા હોય. એ લોકો ધાક ધમકીનું જ રાજકારણ કરે છે. એ કંઈ બીજું કંઈ કરતા નથી. નોકરિયાત હોય મારા ઘરની અંદર તો મને દબામાં એ રીતે લાવી દેતા હોય છે. મોટા નેતાઓ જતા રહ્યા. એ વસ્તુ દબાણથી જ જાય છે. લોકો ધાક ધમકીનું રાજકારણ છે એમની પાસે, બી કાંઈ નથી. અચ્છા, ભાજપ એમ કહે કે અમે વિકાસ કરીએ છીએ તો દેખાય છે ને વિકાસ. તો વિદ્યાર્થીઓ આજે બેરોજગાર છે, મહિલાઓના ઘર કેવી રીતે ચાલે છે, ચૂલો કેવો સળગે છે, એ તો એ નેતાઓને દેખાવાનું જ નથી ને. આજે 249 લાખ કરોડ તો ભારત દેશનું દેવું બનાવી દીધું એમણે આ સરકારે, અને ગુજરાત સરકારનું અલગ છે. તો ભાઈ કેવી રીતે વિકાસ કર્યો કહેશો? સરકારે તો ચૂલા જ કાઢીને ગેસના બાટલા આપી દીધા. હવે તો પ્રાઇમ કાઢી નાખ્યા. પણ ગેસના ભાવ સાંભળે ને, 380 રૂપિયા ગેસનો બોટલ મળે, આજે 1150 મળે. સિલિન્ડર આપી દીધા, અમે પુરાવાના કેવી રીતે? મોંઘવારી માજા મૂકી છે. એ તકલીફ મોટી છે. એટલે સરકાર એમ કહે છે ગરીબોને અમે વૃદ્ધ સહાય આપીએ છીએ. અમે ગમે તેમ કરીને તો વૃદ્ધ પૈસા સહાય તો તો કોંગ્રેસ સરકાર પણ આપતી હતી. એ જાહેરાતમાં આટલા પૈસા નથી ખર્ચતી. અચ્છા, આ આજીવન વૃદ્ધ સહાય, વિધવા સહાય એ તો અગાઉની સરકારોથી ચાલતી આવી રકમ છે. અને સામાન્યતઃ એ લોકો સામાન્ય રકમ વધારતા હોઈ શકે, પણ આ યોજનાઓ કોંગ્રેસના વખતની જ છે. કોઈ નવી યોજના એવા લાવ્યા જ નથી. 1972 માત્ર નામ બદલ્યા છે બસ. અચ્છા, નામ બદલ્યા. યોજનાઓના નામ બદલ્યા છે. 1972 થી કાકા તમે આ કોંગ્રેસ સાથે સંકળાયેલા છો અને છેલ્લા 30 વર્ષથી કોંગ્રેસનું શાસન નથી, ભાજપનું શાસન છે. કેવું દુઃખ લાગે જ્યારે સત્તામાં કોંગ્રેસ હોય નહીં ત્યારે? દુઃખ લાગે એટલા માટે નહીં, દુઃખ લાગે પણ સ્વાભાવિક રીતે. જો દર વખતે એમનો મુદ્દો જુદો હોય છે. કોઈ વાર હિન્દુ મુસ્લિમ હોય છે, કોઈ વાર પેલો ગુમરાહ કરે કે પેલા સૈનિકો 40ના માર્યા, એટલે ધાર્મિક લાગણીને ઉશ્કેરાટ કરે છે. બીજા નંબરમાં કોઈ વાર આ વખતે કોઈ વાર ઈવીએમની ગડબડ કરે તો કોઈ વાર વોટ ચોરી કરે છે. એટલે દર વખતનો મુદ્દો બદલાતો હોય છે. કાકા, તમારી યુવાનીમાં તમે કોંગ્રેસની સરકાર જોઈ? આ જોયેલી વટબંધ જોયેલી. હા, તમને એવું લાગે છે કે આજના યુવાનોમાં તમારા જે વખતે તમે યુવાન હતા, તમે આંદોલન કરતા, એવો દમ આજના યુવાનોમાં છે? યુવાનોમાં મૂળ વસ્તુ શું છે? સાચું કહેજો કાકા. યુવાનો કોંગ્રેસની સરકાર જોઈ જ નથી. 30 વર્ષનો યુવાન થયો હોય એ જોઈ જ નથી. એટલે સ્વાભાવિક વસ્તુ કે એને પોતાને ખબર પડે નહીં. પણ અમે જે જોયું છે ત્યારે અમારા વખતે જે નોકરીઓ હતી ને મેરિટના ધોરણે મળતી હતી. કોઈ પણ પરીક્ષા આપી હોય પછી એના મેરિટના ધોરણે નોકરી મળે. આ તો નોકરી મેળવવા માટે વલખા મારવા પડે. નવી ઇન્ટરવ્યૂ આપો, બીજા દિવસો પેપર ફૂટી જતા હોય છે. લેખિત પરીક્ષા આપીએ અને ગુજરાતનો દાખલા ખેડા જિલ્લાનો છોકરો હોય તો સુરતમાં નંબર આવે તો બહેનો કેવી રીતે જઈ શકે? એક દીકરીને લઈ જવા માટે એની જોડે 2-4 જણા બીજાએ જવું પડે. ખર્ચો પણ બિનજરૂરી થાય છે. છેલ્લે રિઝલ્ટ આવે તો કે ભાઈ પેપર ફૂટી ગયું. એ મોટી તકલીફ. વ્યવસાય શું કાકા કરતા? હું નિવૃત્ત શિક્ષક. અચ્છા, તો આ બધું બોલ્યા કઈ તકલીફ નહીં? ટેન્શન નહીં અટકાઈ દે? ના, કોઈ તાકાત નથી. અચ્છા, એવો તમને ડર? ના, કોઈ દિવસ ડર નહીં, કોઈ ડર નહીં. જ્યારે સર શિક્ષકમાં હતા ત્યારે બોલતા હતા? શિક્ષકમાં હતા ત્યારે અમારે થોડી ડિસિપ્લિન હતી.